شاہکار کہانیاں چینل پر آنے کے لیے بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو سنتے رہیں شاہکار کہانیاں۔ اگلی شب کو شہرزاد نے اس طرح کہانی کا آغاز کیا کہ زمانہ قدیم میں شہر بصرہ کا ایک عادل، نیک مزاج اور غریب پرور بادشاہ تھا۔ دنیا کی سبھی نعمتیں اس کو حاصل تھیں، دولت، ثروت، عزت، حکومت، لیکن اولاد کوئی نہ تھی۔ اسی وجہ سے اکثر دل شکستہ اور مایوس رہا کرتا تھا۔ اس نے بڑی تدبیریں کی لیکن مفید نتیجہ نہیں نکلا۔ آخر درویشوں اور فقیروں سے رجوع کیا۔ ایک مدت تک ان کی خدمت کرتا رہا۔ آخر اس کی التجا قبول ہو گئی اور ایک نہایت حسین اور جمیل لڑکا پیدا ہوا۔ باپ نے اس کا نام زین الصنم رکھا۔ شہزادہ جب تھوڑا بڑا ہوا تو قابل استادوں کے سپرد کر دیا گیا، جو دن رات محنت و مشقت سے اس کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہے۔ 15-16 برس کی عمر میں زین الصنم تعلیم حاصل کر کے امور سلطنت میں بادشاہ کی معاونت کرنے لگا۔ اس طرح 1-2 سال میں حکومت کے سب امور و اسرار سے واقف ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنی طبعی عمر پوری کر کے وفات پائی اور عنان حکومت زین الصنم کے ہاتھ آئی، اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود شہزادہ عیش میں مشغول ہو گیا۔ ملکی نظام بگڑنے لگا اور بہت سے حاکم خودسر ہو گئے۔ رعایا نااہل حاکموں کے ہاتھوں نالا رہنے لگی، خزانہ خالی ہو گیا۔ اسی زمانے میں شہزادے نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہاری تو سلطنت تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ تمام کاروبار بیکار اور خوشامد کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ ہوش میں آؤ اور اپنے کام کو سنبھالو، اور جب نظم و ضبط درست ہو جائے تو پھر قاہرہ دارالحکومت میں جاؤ، تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ صبح کو شہزادہ بیدار ہوا تو اپنی حرکات پر غور کر کے بہت شرمندہ ہوا اور عہد کر لیا کہ جلد از جلد امور سلطنت کی اصلاح کر دوں گا۔ باپ کے زمانے کی تجربہ کار افسروں کو ذمہ دار عہدوں پر مقرر کیا، نااہل، بے ایمان اور خوشامدی افسروں کو نکال دیا گیا۔ قابل افسران فوج واپس بلائے، اخراجات کو اعتدال پر لایا۔ سال بھر ہی میں حالت بدلنے لگی۔ جب خزانے میں کافی روپیہ جمع ہو گیا تو وزیر اعظم، سپہ سالار اور فوج سے مشورہ کر کے نئی سپاہ بھرتی کی اور ان تمام حاکموں کی سرکوبی کا حکم جاری کیا جو خود مختاری کا دعویٰ کرنے لگے تھے۔ دوسرے سال ملک میں امن قائم ہو گیا، سب اضلاع قبضے میں آ گئے اور زین الصنم کو چین کی سانس لینا میسر ہوا۔ انہی دنوں اس نے پھر خواب میں اس بزرگ کو دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے فرائض بہت اچھی طرح پورے کر دیے، اب قاہرہ جاؤ، تمہیں بہت فائدہ ہوگا اور باقی پریشانیاں بھی رفع ہو جائیں گی۔ ماں نے مشورہ دیا کہ زین الصنم اپنی حکومت کو سنبھالو، یہی کافی ہے، لیکن زین الصنم نہ مانا اور کچھ ملازم ساتھ لے کر قاہرہ روانہ ہو گیا۔ قاہرہ پہنچنے پر ایک مناسب جگہ ٹھہرا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ پھر خواب میں بزرگ نظر آئے اور کہا، اسی پریشانی میں کامیابی حاصل کرو گے، اب پھر بصرہ جاؤ، وہیں تم کو ایک نایاب خزانہ ملے گا۔ جب صبح زین الصنم بیدار ہوا تو بڑا حیران ہوا کہ اگر کام بصرہ ہی میں ہونا تھا تو یہاں بلانے سے کیا فائدہ ہوگا۔ بہرحال مجبوری تھی، بصرہ واپس آ گیا اور ماں سے کل حالات بیان کیے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے شروع ہی میں سمجھایا تھا کہ خواہ مخواہ کیوں سفر کرتے ہو، عدل و انصاف سے حکومت کرو، خدا اس میں برکت اور کامیابی عطا کرے گا۔ اسی رات پھر اس نے خواب میں اس بزرگ کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اب تمہارا کامیابی کا وقت آ گیا ہے، آپ باپ کی خلوت گاہ کی زمین کھودو، موجودہ خزانہ مل جائے گا۔ صبح اٹھ کر زین الصنم نے اپنی ماں سے خواب بیان کیا۔ وہ کہنے لگی کہ تم اس خیال کو چھوڑ دو،
ना मालूम कौन तुमको बहकाता है। लेकिन ज़ैनुल सनम कहने लगा कि अम्मा, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत और वक्त भी नहीं है, तजुर्बा ज़रूर करना चाहिए। चुनांचे उसने खुद ही ज़मीन खोदनी शुरू की। दूर तक खोदने के बावजूद जब कुछ आसार जाहिर न हुए तो उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये मेरे ही रोज़ाना तखय्युल का नतीजा तो नहीं है, और करीब था कि वो काम बंद कर दे। फिर ख्याल आया कि थोड़ी खुदाई और करके देखना चाहिए। चुनांचे मुस्तकिल मिजाजी से फिर कोशिश में मसरूफ हो गया। जब 2 गज के करीब जमीन खुद चुकी तो एक लंबा पत्थर नजर आया। ज़ैनुल सनम ने नए वलवले से फिर खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद दरवाजे के आसार नजर आने लगे। कुछ और मिट्टी हटी तो एक दरवाजा नमूदार हो गया। शहजादे ने उसको खोला तो एक तहखाना नजर आया। उसने अपनी माँ को बुलाकर दिखाया तो वो भी हैरान हुई। दोनों शमा लेकर अंदर गए तो बड़े बड़े मटके रखे हुए नजर आए। जब उनको खोलकर देखा तो तमाम के तमाम अशरफियों से भरे हुए थे। ज़ैनुल सनम और उसकी वालिदा लातादाद दौलत देखकर बहुत मसरूर हुए। जब कुल मटकों को गिना तो 1 कम 20 थे और उनके अंदर मजमूई दौलत सारी सल्तनत की कीमत से भी ज्यादा थी। फिर उस तहखाने के कमरे के बाहर निकले तो बरामदे में एक खम नजर आया। उसको खोला तो उसमें से एक सोने की चाबी निकली, लेकिन ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जो उससे खोली जाती। दोनों फिर अंदर आए और कमरे की एक एक दीवार का जायजा लिया। आखिर एक दीवार में दरवाजे का निशान देखकर उसे कुंजी की मदद से खोला तो एक वसी मैदान में दाखिल हुए। वहां एक बड़ा तख्त था जिसमें 9 पाए नस्ब थे। पाए खालिस सोने के थे और हर पाए पर एक अलमास की तस्वीर कायम थी और तमाम मैदान उन अलमास की रोशनी से जगमगा रहा था। सिर्फ एक पाया खाली था। माँ और बेटा ऐसा लाजवाब तख्त देखकर नक्शे हैरत बन गए। करीब जाकर देखा तो खाली पाए पर ये इबारत लिखी हुई थी, 8 अलमास की तस्वीरें जिनकी कीमत का कोई अंदाजा ही नहीं किया जा सकता, बड़ी मेहनत से हासिल हुई हैं। नवी तस्वीर भी अगर तुम हासिल करना चाहो तो काहिरा जाकर मेरे गुलाम मुबारक को तलाश करो, वो वहाँ का मशहूर ताजिर है, और उससे कहो कि मैं नवी तस्वीर लेने आया हूँ। ज़ैनुल सनम वहाँ से अच्छी तरह देखभाल करके वापस आया और माँ से इजाज़त लेकर काहिरा रवाना हो गया। और काहिरा पहुंचकर उसने सौदागरों से दरियाफ्त किया कि मुबारक सौदागर कौन है। ये सुनकर उन लोगों ने बताया कि यहाँ का एक मशहूर आदमी है और वो फलां जगह रहता है। ये पता लगाकर ज़ैनुल सनम उसके मकान पर पहुंचा और इत्तला कराई कि एक शख्स मिलने आया है। मुबारक ने उसको अंदर बुलाया और पूछा कि फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। ज़ैनुल सनम ने अपने वालिद का नाम बताया और कहा कि मैं उनका लड़का हूँ और एक काम के लिए आया हूँ। मुबारक ने कहा कि मैं बसरा से आया हूँ, लेकिन उस वक्त तो शाह बसरा की कोई औलाद न थी और बज़ाहिर कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती थी। ज़ैनुल सनम ने कहा कि अगर आपको मेरी शख्सियत पर शक है तो मैं आपके इत्मीनान के लिए ये बता सकता हूँ कि मैं 9 पायों के तख्त को देख आया हूँ और 8 तस्वीरें भी वहाँ मौजूद हैं। 9वें पाए पर यह हिदायत है कि काहिरा में मुबारक से मिलो और उससे कहो कि नवी तस्वीर लेना चाहता हूँ। ये सुनते ही मुबारक हाथ बांधकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि बेशक आप मेरे आकाजाद हैं और मैं आपका गुलाम। चंद दिन आराम फरमाइए, थकान सफर रफा हो जाएगी तो मैं आपको शाह जिन्नात के पास ले जाऊंगा, आगे आपकी किस्मत। फिर उसने बहुत इज्जत व एहतराम से ज़ैनुल सनम को एक आलीशान मकान में ठहराया और हर किस्म का सामान राहत फराहम कर दिया। जब 2-3 रोज में शहजादा अच्छी तरह आराम कर चुका तो एक रोज मुबारक ने काहिरा के बड़े बड़े सौदागरों को अपने यहाँ मदऊ किया। खाने से पहले शहजादे को सदर मकाम पर बैठाया और खुद हाथ बांधकर सामने खड़ा हो गया। इसके बाद हाजिरीन मजलिस से मुखातिब होकर कहा कि ये नौजवान मेरे आका शाह बसरा का नूर नज़र है, उनका विसाल हो गया, अब ये ही मेरे आका के जानशीन हैं। मैं उनका ज़र खरीद गुलाम हूँ
और अब बतौर विरासत शहजादे का गुलाम हूँ। आप सब हजरात को इसलिए तकलीफ दी है ताकि अपने आका ज़ात से तारुफ करा दूँ। ये सुनकर सब लोग बहुत हैरान हुए। इसके बाद ज़ैनुल सनम खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं आप लोगों की मौजूदगी में ये ऐलान करता हूँ कि इस काम को पूरा करने के बाद जो मुबारक से मुतालिक है ये आज़ाद होंगे और मैं अपने हक़ मिल्कियत से दस्तबरदार हो जाऊँगा। ये तमाम असबाब जो मेरा हक़ है मुबारक को बख्शता हूँ। मुबारक ने शहजादे का शुक्रिया अदा किया, फिर दस्तरखान बिछाया और सब ने खाना खाया। दूसरे रोज़ मुबारक ज़ैनुल सनम को लेकर एक सिमत रवाना हुआ। कुछ मसाफत तय करके मुलाजिमों को छोड़ दिया, सिर्फ दोनों आगे बढ़े। रास्ते में मुबारक ने ज़ैनुल सनम को समझाया कि कुछ अजीब व गरीब चीज़ें देखने में आएंगी, दिल को मजबूत रखिएगा और क़तअन खौफज़दा ना होइएगा। फिर दोनों एक दरिया के किनारे पहुंचे। मुबारक ने कहा कि थोड़ी देर में एक खूबसूरत कश्ती और निहायत हैबतनाक मल्ला आएगा, आप उसको देखकर परेशान नहीं होना। बिला तकल्लुफ मेरे साथ कश्ती में सवार हो जाना, लेकिन मल्ला से गुफ्तगू ना करना वरना कश्ती गर्क हो जाएगी। फिर उसने कुछ पढ़ा। इतने में सामने एक बहुत खूबसूरत कश्ती जो ऊद और संदल की बनी हुई थी, जिसको एक अजीब खौफनाक सूरत का मल्ला चला रहा था, आई। दोनों खामोशी से उस कश्ती में सवार हो गए और कश्ती चल दी। थोड़ी देर में कश्ती ने दूसरे किनारे पे पहुंचा दिया। दोनों उतरकर खुशकी पर पहुंचे और कश्ती दफतन गायब हो गई। ज़ैनुल सनम ने देखा कि बड़ा ही खूबसूरत जजीरा है, हर तरफ सरसब्ज शादाबी की अलामत नजर आती है। मुबारक ने कहा कि रोए ज़मीन पर इतना खूबसूरत कोई दूसरा जजीरा नहीं है, ये शाह जिन्नात की रिहाइशगाह है। चंद कदम आगे बढ़े तो एक किला नजर आया, जिसके चारों तरफ पानी से भरी हुई बड़ी खूबसूरत खंदक थी। इर्द गिर्द बड़े बड़े तनावर दरख्त थे, जिनके साए में एक किला था जो हकीकतन परियों की आरामगाह मालूम होती थी। किले के सामने खंदक पर निहायत खूबसूरत जवाहरात से मुरस्सा ऊद और संदल की लकड़ी का बना हुआ पुल था, जिस पर जिन्नों का पहरा था। मुबारक यहीं ठहर गया और कहने लगा कि इसके आगे बढ़ना मौत को दावत देना है। फिर उसने 4 तावीज़ निकाले, 2 खुद रखे और 2 शहजादे को दिए और कहा कि इनको पहन लो, इसके बाद कोई खतरा नहीं रहेगा। अब मैं शाह जिन्नात को बुलाने के लिए इस्म पढ़ता हूँ। उसकी आमद से पहले कड़ा को गरज, अंधेरा और जलजला महसूस होगा, लेकिन खौफजदा ना होना। उसके बाद शाह जिन्नात आएगा और मुस्कुराता हुआ आए तो समझना मेहरबान है, तुमसे मिलकर उसको मसरत हुई, और अगर किसी हैबतनाक शक्ल में आए तो ये गुस्से की अलामत है। उस वक्त अर्ज मतलब ना करना, बल्कि सलाम के बाद इतना कह देना कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और अब मैं आपकी शफकत की उम्मीद लेकर आया हूँ। अगर वो खुश हों तो अर्ज करना, मैं मेहरबानी का तालिब होकर आया हूँ जो आप मेरे वालिद पर किया करते थे। ये सब कुछ ज़ैनुल सनम को समझाकर मुबारक ने इसमें पढ़ना शुरू किया। एकदम जलजला आया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। कड़क से जी दहला जाता था। थोड़ी देर के बाद मतला साफ हो गया और एक निहायत खूबसूरत जवान मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ आया। ज़ैनुल सनम ने निहायत अदब और एहतराम से झुककर सलाम किया और दस्त बस्ता खड़ा हो गया। शाह जिन्नात ने मुस्कुराकर ज़ैनुल सनम की तरफ देखा और कहने लगा, अजीज लड़के, जिस तरह मुझे तुम्हारे वालिद से मोहब्बत थी उसी तरह मैं तुमको भी चाहता हूँ, बल्कि दोस्त का लड़का होने की हैसियत में तुम मेरे भी बच्चे हो। तुम्हारे वालिद जब मेरे पास आते थे, वो जो तोहफा लाया करते थे, मैं इनको उसके बदले तस्वीर दिया करता था। 8 तस्वीरें वो ले जा चुके थे कि हुक्म क़ज़ा आ गया और उनका इंतकाल हो गया। मैंने अहद कर लिया कि नवी अलमास की तस्वीर जो सबसे कीमती है तुम्हें दूंगा। चुनांचे मैंने बुजुर्ग बनकर तुम्हारी कोताही पर तुम्हें तंबीह की और तुम्हारे इस्तिक़लाल और हिम्मत का इम्तिहान लेने के लिए काहिरा बुलाया और फिर बसरा वापस आ गया, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम मुस्तकिल मिजाज हो।
اس کے بعد میں نے تمہیں خزانے کا پتہ بتا دیا اور 9ویں پائے پر وہ عبارت بھی لکھ دی جسے دیکھ کر کے تم میرے پاس آئے ہو۔ میں اپنے عہد پر قائم ہوں اور تمہیں وہ تصویر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک نہایت خوبصورت بے عیب 15 سال کی دوشیزہ میرے لیے لاؤ، لیکن اس کا باطن بھی اتنا ہی حسین ہونا چاہیے جتنا کہ ظاہر ہو، اور جب تم میرے لیے کوئی دوشیزہ منتخب کر چکو تو پھر اس کے متعلق کوئی دوسرا ارادہ نہ کرنا، ورنہ نقصان کے ذمہ دار تم ہوگے۔ زین الصنم نے سر تسلیم خم کیا اور کہا کہ تکمیل ارشاد کروں گا، لیکن یہ فرمائیے کہ اس کے باطن کو میں کیسے دریافت کروں گا؟ شاہ جنات نے ایک آئینہ دیا اور کہا کہ جب اس کی صورت اس میں دیکھو گے تو کل اندرونی حالات معلوم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے دونوں کو رخصت کر دیا۔ جس وقت یہ دریا کے کنارے آئے تو وہی کشتی آئی اور دونوں کو دوسری طرف اتار کر غائب ہو گئی۔ مبارک و زین الصنم اپنے مکان پر واپس آئے اور لڑکی کی تلاش شروع کی۔ بہت سی لڑکیاں دیکھیں جو اپنے حسن و جمال کی مثال نہیں رکھتی تھی، لیکن جب شیشے میں دیکھا تو کسی کا دامن پاک نظر نہ آیا۔ مجبور ہو کر دونوں اپنی مرضی کی حسینہ تلاش کرنے میں شہر بہ شہر پھرتے ہوئے بغداد پہنچے اور ایک عالی شان مکان کرائے پر لے کر رہنا شروع کیا۔ غربا اور یتیموں کی خبر گیری، فقیروں درویشوں کی تواضع کرتے ہوئے مہینے گزر گئے۔ آخر تمام بغداد میں زین الصنم کی سخاوت اور ریاضت کا شورا ہو گیا۔ بڑے نامی گرامی امراء اور رؤساء سے میل ملاقات ہو گیا۔ اسی دوران میں اس نے امیر گھرانوں کی لڑکیوں کو بھی دیکھا جو بہت نازک اندام تھیں، لیکن جب آئینہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ کسی کا دامن صاف و شفاف نہیں ہے۔ زین الصنم مایوس ہو کر واپس چلا تھا کہ اتفاقاً اسی زمانے میں اس نے وزیر اعظم بغداد کی لڑکی کی تعریف سنی۔ بڑی مشکلات جھیل کر اس کو دیکھا، واقعی اپنا جواب نہ رکھتی تھی۔ اس کا حسن و جمال دیکھ کر زین الصنم دل سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے بعد آئینہ سیرت نما سے امتحان کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی سیرت بھی اتنی ہی پاک ہے جتنی ایک معصوم بچے کی۔ چنانچہ زین الصنم نے پیغام شادی بھیجا جو منظور ہو گیا اور چند ہی روز بعد نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کے بعد مبارک نے کہا کہ بس اب یہاں سے چلیے اور اس کو شاہ جنات کی خدمت میں پیش کر دیجیے تاکہ وعدہ جو کیا ہے پورا ہو جائے۔ زین الصنم نے کہا کہ مبارک، اس پر تو میں جان دینے لگا ہوں، کس طرح اس کو شاہ جنات کے حوالے کر دوں؟ ایسی پارسا نیک اور حسین بیوی پھر مجھے کہاں سے ملے گی؟ مبارک نے کہا، آپ بھی غضب کرتے ہیں؟ کیا شاہ جنات نے تمہیں نہ کہہ دیا تھا کہ جو لڑکی میرے لیے منتخب کر لو اس میں کوئی خیانت نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے؟ کیا آپ اپنی جان سے بیزار ہیں جو ایسا ارادہ رکھتے ہیں؟ بڑی مشکل سے شہزادہ راہ راست پر آیا، پھر سب قاہرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مبارک نے ایسا انتظام کیا کہ راستے بھر زین الصنم کو دلہن کے پاس نہ جانے دیا اور وزیر زادی کو بھی مختلف بہانوں سے مطمئن کرتا رہا۔ آخر یہ لوگ قاہرہ پہنچے اور نئی دلہن کو لے کر شاہ جنات کے سامنے پہنچے۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بے شک یہ لڑکی میرے حسب منشا ہے، اب تم بصرہ واپس چلے جاؤ، نویں تصویر تمہیں وہیں مل جائے گی۔ زین الصنم اور مبارک واپس آئے۔ مبارک کو قاہرہ میں چھوڑ کر زین الصنم بصرہ روانہ ہو گیا، لیکن راستے بھر وزیر زادی کا تصور آتا رہا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا، ایک الماس کی تصویر کے بدلے تو نے ایسی حسین و پاک لڑکی جو کہ تیری بیوی بن چکی تھی کھو دی۔ بہرحال جیوں توں کر کے اپنے ملک پہنچا اور والدہ سے مل کر کل واقعات سنائے، لیکن زین الصنم کو دلہن کی جدائی کا اتنا صدمہ ہوا کہ تصویر حاصل کرنے کی کوئی خوشی باقی نہ رہی۔ چنانچہ وہ کئی روز تک تہخانے میں بھی نہیں گیا۔ ایک روز شب کو اس نے شاہ جنات کو خواب میں دیکھا۔ وہ اصرار کرتا رہا کہ صبح کو تہخانے میں جا کر تصویر کو ضرور دیکھو، تمہیں خوشی حاصل ہوگی۔
दूसरे रोज बेदार होकर शहजादा वालिदा के साथ बदिले नख्वास्ता तहखाने में गया। जब वो तख्त के पास पहुंचा तो देखा कि नवी तस्वीर की जगह उसकी दुल्हन बैठी है। शहजादा बेइख्तियार दौड़कर उससे लिपट गया और देर तक उसे अपने सीने से लगाए रहा, गोया उसको खतरा था कि कहीं ये फिर जुदा ना हो जाए। अभी शहजादा वजीर दादी से माजरत भी न कर पाया था कि उसी तहखाने में जलजला आया। फिर जमीन शक हुई और शाह जिन्नात मुस्कुराते हुए बाहर आया। पहले शहजादी की सर पर हाथ फेर कर प्यार किया, उसके बाद कहने लगा कि मुझे मालूम था कि तुम अपनी दुल्हन पर आशिक हो गए हो, लेकिन इस सिलसिले में मैंने खुद ही गलत फहमी में मुब्तला रखा ताकि मजीद इम्तिहान कर लूं। फिर तुम किसी वक्त गैर मुस्तकिल मिजाजी का शिकार तो नहीं हो जाओगे। और इस पाक बातिन लड़की की तलाश मैंने अपने लिए नहीं कराई थी, बल्कि मैं चाहता था कि तुम्हें ऐसी दुल्हन मिले जो हमा सिफत हो, और खुदा का शुक्र है कि मैं इसमें कामयाब हो गया और अपने मरहूम दोस्त के हक़े दोस्ती से ओहदा बरा हो गया। तुम्हारी दुल्हन तुम्हें मुबारक हो। मुझे उम्मीद है तुम इस पारसा लड़की के साथ हमेशा खुश और खुर्रम जिंदगी बसर करोगे। इसके बाद नवे अलमास की तस्वीर जैनुल सनम को देकर कहा कि ये लो, मैं अपना दूसरा वादा भी पूरा करता हूँ। अब मैं जाता हूँ, खुदा तुम्हें बरकत देगा। अगर किसी वक्त मेरी मदद की जरूरत हुई तो मैं जरूर आऊंगा और मैं तुम्हारे हालात से बाखबर रहूंगा। इसके बाद शाह जिन्नात गायब हो गया। जैनुल सनम अपनी नेक और पारसा दुल्हन को लेकर बाहर आया और उसी वक्त जश्न शाहाना मनाने का हुक्म दिया गया। वजीरजादी मलिका बसरा के लक़ब से मशहूर हुई और सब अमन और सुकून से रहने लगी। ये कहानी खत्म करके शहजादी ने बादशाह की तरफ देखा और अर्ज किया कि कल इंशाअल्लाह खुदा दाद और शहजादी दरियाबार की कहानी सुनाऊंगी। दीनाजाद ने इस कहानी की तारीफ की और दूसरी कहानी के बारे में भी इश्तियाक जाहिर किया। शहरयार गो मुंह से कुछ न बोला, लेकिन उसकी आंखों में इश्तियाक की चमक मौजूद थी, जिससे शहजादी ने अंदाजा लगाया कि हुक्म कत्ल आज भी मुलतवी रहेगा। शाहकार कहानियाँ चैनल पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सुनते रहें शाहकार कहानियाँ।